اگر آپ چاہتے ہیں کہ پسند کی جگہ پہ شادی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے مختلف ہر قسم کے وظائف کر لیے ہیں، تجویزات بھی کروا لیے ہیں، لیکن آپ کی شادی جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اس چیز کے بارے میں اتھینٹک وظیفہ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو یہ ہمارا عمل کوئی بھی ہمارا جو بھی ہمارے چینل پہ جتنے بھی اعمال اپلوڈ ہیں، اگر کوئی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں یا اللہ یا محمد اپنا نام اور آمین لکھ دیا کریں، ہماری طرف سے ان کو روحانی طور پر اجازت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، اور جو نئے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دلی دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے چاہنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے اہل و عیال کو تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، جنوں و انس کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور جب بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھایا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتانا آپ کو چاہوں گا جو بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو آپ غور سے سنیں گے تو پھر آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہی ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ جو ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے منہ اٹھا کے تو نہیں نا وظائف بتانا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگوں کا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینون اجازت ہے اور جینون ایک وظیفہ ہے، جو بھی ہم جس بندے کو جو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اکثر آپ یوٹیوب کے اوپر یا مختلف لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ اس طرح پڑھ لیں یا آپ اتنی دفعہ یہ والا فلاں کام کر لیں، آپ جس جگہ پہ چاہتے ہیں آپ کی وہاں پہ شادی ہو جائے گی۔ اگر لڑکا نہیں مانتا، لڑکی نہیں مانتی، اس کی امی نہیں مانتی، اس کا ابو نہیں مانتا، اس کا چاچو نہیں مانتا، اس کا ماموں نہیں مانتا، تو کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ بندہ ماننا شروع کر دے۔ میں جو بات بتاؤں گا بالکل حق سچ کی بتاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ میں نے آج تک جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل جینوئن بات بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے۔ چیز یہ ہے بس کہ اگر وظائفوں کے ساتھ سب کچھ ہونے لگ جائے تو دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جائے۔ اور زیادہ تر لوگوں کا دماغ جو سا خراب کیا ہوا وہ اسی یوٹیوب نے کیا جس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگ بندے ہیں جنہوں نے خود ہی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور مارکیٹ میں بھیجی ہوئی ہیں، لوگ وہاں سے لے آتے ہیں اور وہی چیزیں آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے یہاں پہ بات سنی ہوتی ہے، وہ ایک بندے نے سنی ہوتی ہے، وہ 10 بندوں تک آگے پہنچ جاتی ہے، جب 10 بندوں کے آگے پہنچتی اس سے آگے بندے کے پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان باتوں میں کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی بلکہ وہ گمراہی ہوتی ہے۔ شاید آپ کو میں سمجھا نہ پاؤں یا آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو میں بات آپ کو بتاتا ہوں وہ بالکل جینوئن بات ہوتی ہے۔ چیز یہ ہے کہ یہ جو ان سے یوٹیوب کے اوپر لکھا ہے یا بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ ایسے کر لیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو عمل کرو یا نہ کرو، بھائی اس بندے کا آپ عمل کرو جو آپ کے دل کو لگے، آپ کے دل کو لگے کہ یار اس میں واقعی کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے کوئی چیز عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ ایسے کتابوں سے دیکھ کے نہیں، یہ میں کیوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بڑے عجیب و غریب قسم کے کیسز آتے ہیں، ان میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے ایسے ہی کوئی نہ کوئی وظیفے پڑے ہوتے ہیں، وہ جاتے کوئی ایک بابا بزرگ مل گیا، وہ چرس پی رہا ہے، بوٹی پی رہا ہے، یا کوئی گالی نکال رہا ہے، یا کوئی اپنا اس نے وہ نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہے، تو دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، وہ جو بھی منہ سے بتا دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان سے ہوتا ہے کیا، رجت ہو جاتی ہے۔ رجت نہ ہو تو کاروبار تو آپ کا پکا بند ہوتا ہے۔ کاروبار آپ کا جو بھی ہے، چاہے وہ لکھ کا چاہے وہ ککھ کا، وہ آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آپ کی صحت دن بہ دن ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی، دن بہ دن آپ پریشان ہوتے جاؤ گے۔ یہ جب آپ کسی سے بھی آپ وظیفہ سن لیتے ہیں یا وہ آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ وظیفہ کس سے لینا، کوئی عالم دین ہو، کوئی اچھا نیک صالح ہو، آپ کے شکل سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو جینوئن بات بتا رہا ہوں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، اکثر 100 میں سے 80% میری نظر میں
80% जो बंदे होते हैं ना वो शक्ल से पता चल जाता है कि यार ये इस बंदे में कुछ ना कुछ चीज़ है, या इसमें ये सच्चा है या झूठा है। मैं इसका मतलब मैं नहीं ये कहता मैं सच्चा हूँ झूठा है, अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, ठीक है। अब हम किसी को खोल कर तो दिखा नहीं सकते कि भाई देख लो, हमें आपने क्या दे देना है, ठीक है। तो मैं बात आपको जेन्युइन वही बताता हूँ कि जो बिल्कुल अथेंटिक बात हो, या ऐसे किसी से लोगों से वजीफ़े लेके आप मत पढ़ा करें। हाँ, आपका कोई पीर है, कोई साहिब इल्म है, साहिब नज़र है, आप उनसे वजीफ़ा लो, उनसे कोई आयत लो, कोई ज़िक्र लो, वो आप पढ़ो, देखना आपको फ़ायदा भी होगा। हम जितने भी कोई बंदे कह दे कि मैंने आपका अमल किया वो कामयाब नहीं हुआ, 100 में से 2 4 5 बंदों का नहीं भी किया होगा, उसमें अब ये नहीं कि वो वजीफ़े में फ़र्क है। वजीफ़ा भाईजान ठीक होता है, अल्लाह ताला की कलाम है, वो झूठी नहीं हो सकती। जिस तरीके से हम बताते हैं, जिस तरीके से रूहानी इजाज़त देता है, ये पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं देता। ये बातें करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको, दरअसल हुआ ये है कि आपने जब मुख्तलिफ लोगों से वजीफ़े लिए हैं, चीज़ें ली हैं, तो वो आपने पढ़ा तो नहीं हुआ, वो अब आपको कोई सच्चा बंदा भी नज़र आएगा ना, वो भी आपको चोर नज़र आएगा। ये एक मैं फितरती बात कर रहा हूँ, वो भी आपको चोर ही दिखाई देगा। आप ये कहोगे कि ये भी चोर है, ये भी बंदा बस ऐसे फ्रॉडी ही है, ठीक है ना। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। लेकिन वो भी आपकी बात ठीक है कि लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, लोगों ने परेशान किया, जैसे भी जिस मर्जी देखें। सबसे बड़ी बात, जो किसी से धोखा करता है या किसी का यकीन तोड़ता है या किसी को गुमराही में देता है, वो देखो सबसे बड़ी ज़ात है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ जब कर लेनी है, वो उसकी कोई दुनिया की ताकत उसको छुड़वा नहीं सकती। तो खुदारा आपकी बस ये मैं बात आपसे है कि आप बस उस बंदे से वजीफ़ा लो जो बंदा आपको लगे कि यार इस पे वाकई अल्लाह पाक का करम है और ये इतने जोगा है, ये अगर ये बताएगा तो इसे फ़ायदा होगा। तो बस मेरे बात करने का ये मकसद है कि आप ना बस जिस से भी आपने वजीफ़ा लेना है या जिस पर आपने अमल करना है, वो बंदा सही हो। अगर आपको नहीं ना हल्का सा भी शक है, उससे वजीफ़ा ना लो, उसे ना पढ़ो। अगर वो दे देता है तो आप ना पढ़ो, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो अगर ये शादी की बात है, शादी के अब लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके बताए हुए हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। भाई ये जान, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ वो नहीं होता, मुझे पता है। आपको भी बड़ी दुनिया को पता होगा, जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर कुछ 5% बंदे बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर जो जेन्युइन बंदे हैं, बकाया सबके रट्टे लगे हुए हैं, सब बुक राइटर हैं, वहाँ से किताबें बाज़ार से ला के वो बताते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप बहुत मासूम हो, अल्लाह ताला ने आपको मासूम बनाया है। अब आपकी ये फील्ड नहीं है, जिस बंदे की ये फील्ड है उस बंदे को पता है ये बात सच है या झूठ है। लोगों ने अपने चैनल चलाने के लिए या 100 मामला उनके जहन में, उन्होंने उन चीज़ों के लिए चैनल बनाए हुए हैं, तो उनको खुद भी नहीं इतना पता होता। मैं कई ऐसे चैनल वालों को जानता हूँ जिनके साथ मेरी बाई फेस बाई कॉल मेरी उनसे रब्ता हुआ है, और मुझे वैसे भी पता, रूहानी तौर पर भी पता है इन पास वो चीज़ नहीं है। मुझे इतनी कॉलें करते हैं, मुझे बड़े बंदे कॉलें करते हैं ये यूट्यूब चैनल वाले, लेकिन उन्होंने कहा जी आप मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ ना, तो आपने कहना कि ये ऐसे से, लेकिन जो वो पर्दा होता है, ठीक है ना, वो जो करेगा वो खुद भरेगा, ठीक है। बहरहाल आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये बाद में इलाज नहीं होता। मेरे पास बड़े बंदे आते हैं, मेरे पास क्या जितने भी ये लोग इलाज करते हैं उनके पास बड़ी दुनिया आती है और इज्जत हो जाती, पागल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होगी, आपने ये चीज़ ये है, जितनी भी मेरी वीडियो होती है ना उनमें जितनी बातें होती हैं, कसम खुदा की उनमें बड़ी हिकमत होती है। चाहे मैं कोई भी बात, टॉपिक मेरा कोई होता है और मैं बात कोई कर रहा हूँ तो उसमें बड़ी हिकमत होती है, मुझे खुद भी नहीं अंदाज़ा होता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे खुद भी नहीं अंदाज़ा होता। ये खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से मेरे मुंह से वो चीज़ें निकलती रहती हैं, मुझे भी नहीं पता होता, ठीक है। तो वो जिन लोगों को मेरी समझ होगी ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ है। जो लोग नए हैं, अभी जुमा 8 दिन हुए मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको तो नहीं वो समझ आएगी। तो बहरहाल ये है कि आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो आपने फजर ज़ोहर मगरिब, ठीक है, फजर ज़ोहर असर और मगरिब नमाज के बाद आपने 33 मरतबा नाते अली पढ़ लेना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक 3 मरतबा आपने पढ़ लेना है। दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लिया,
33 मरतबा बीच में आपने नादे अली शरीफ पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, मेरे अल्लाह मैं फ़लाँ जगह पे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अल्लाह पाक इसमें ये फ़लाँ रुकावट है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा चाचू है, मेरा फ़लाना है, मेरा ढमकाना है, ये रुकावट है, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला अपने इस नादे अली की बरकत से, अपनी शान के मुताबिक, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, अपने प्यारे महबूब के वसीले से मेरे वास्ते आसानियाँ वाले मामलात अता फरमा। ये नादे अली मैंने पढ़ा, इस नादे अली की बरकत की वजह से मेरे ये जो अगर कोई रुकावट है तो उसको दूर फरमा, मेरी फ़लाँ जगह पे ही शादी होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला कादिर है आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये सही बात है, ये वो नहीं है कि आपने लहसन का ये ऐसे करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, ढमकाना, ये वो चीज़ नहीं है। और इशा की नमाज के बाद आपने 333 मरतबा आपने पढ़ लेना है। ये चंद दिन आप अमल कर लें, तकरीबन मुझे बताया जो जा रहा है वो 7 दिन आपने अमल ये करना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, फिर एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ कि 33 मरतबा आपने नादे अली पढ़ना है, फजर, ज़ोहर, असर और मगरब के बाद तीन बार अव्वल आखिर दुरूद पाक, ठीक है। और इशा की नमाज के बाद आपने 333 मरतबा नादे अली पढ़ के दुआ मांग लेनी है, जैसे मैंने मांगी है ऐसे इससे भी और अच्छी आपने दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर वो आपके लिए बेहतर होंगे तो वो आपकी शादी हो जाएगी, अगर नहीं बेहतर होंगे तो आप भी राज़ी हो जाओगे, आप भी फिर दुखी नहीं होगे, आप भी फिर राज़ी हो जाओगे जिधर भी आपकी होगी, ठीक है जी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।